おはようございます。アメリカ一周も、33日目になりました。これからですね、シアトルを出てサンフランシスコまで行きます。コースタースターライトっていうものに乗るんですけれども、こちらですね、シアトルからロサンゼルスまで2200キロほどつながっている、大陸横断じゃなくて縦断って感じの、アメリカを縦断するような感じの鉄道です。ロサンゼルスまで行くと35時間かかっちゃうので、自分は一旦途中のサンフランシスコで降りようと思います。ただそこまでも22時間、40分かかるんで、また結構長旅ですね。朝乗って向こうの朝に着くという感じで、結構もう今日は一日中、アムトラックに乗ってるような形になります。いやー、食料も何も買ってこれなかったんで、もう本当にずっとここの電車に乗って景色を見るだけの一日になりそうです。あれがマリナーズの、本拠地の、今名前変わってルーメンスタジアムっていうみたいですね。サッカー場もついててすごいですね。じゃあ乗りたいと思います。The cafe car, it's going to be in the next car? Downstairs. Downstairs. So, moving doors, right there in the middle is stairs. And the bathrooms are all downstairs? Bathrooms are downstairs, and these stairs. You're harnessing your natural movement to save a few on the wild for a long time. And the ones that love it really love it. You can ride them into their nature. Look at that. They don't forever. Yeah. But the worst thing is that means that time don't exist. The cage drops in the south face. Is that right? I think the mouth is Holy I think the worst thing is that the cage drops in the south face. I'm all about time. I'm having to work it. They allow me. But it's over now. Well, no, I mean, I don't know. No, I think that's child practice. The older I get, What is the condition? I don't know. Is it genetic though? the whole part of the country, they exist on this. No, I think that's what we do in all this. The husband and then get It's the double one. Yes.
Ladies and gentlemen, our next station stop coming up will be Olympia Lacey in approximately 35 minutes. Again, Olympia Lacey will be our very next station stop coming up in approximately 35 minutes. Thank you. Well, a tiny home or like a legal one or a park model. Take care. Yeah. Bye. Oh wait, Olivia! Olivia! Hi. Good morning. 来店はこんな感じですね。 Breakfast sandwich, you got it? Sure. シアトルを出てから近かったです。今日何も食品買う時間が取れなかったので、食堂車に行ってこんなの買ってみたんですけど、これ 7.5 ドル、これ1000円って感じですね。温めてくれたものです。まあこういうとこなんで1000円でもしょうがないですね。いただきます。ほほほうん。バッファローウィングが入ってるチキンラップです。まあラップはこれしかなかったんですけど、あ、本当だ、バッファローウィングだ。バッファローウィングにチキンが入ってますね。まあチーズが入ってますね。贅沢言えないんで美味しいと思いますけど、やっぱ1000円は高いですね。まあしょうがないですね。まあ、こんな感じで食堂車は個室とか取るとまた違うみたいですけど、普通の席だと結構貧しい食料事情なので、長い旅に長時間アムトラックに乗る場合は絶対に買った方がいいと思います。Ladies and gentlemen, next station stop coming up will be Vancouver, Washington. If you're leaving us here in Vancouver, please take this time to look around your seats, gather up all of your personal belongings, make your way back to the car in which you're assigned, and downstairs to exit the train. If you have checked luggage to Vancouver, that can be claimed outside the station just a few minutes after we arrive. Again, Vancouver, Washington, next station stop.
again, ladies and gentlemen, do apologize. We just found out we will be working the outside platform here at Vancouver. So we do ask that you please watch your step as you exit the train and please make your way to a designated crossing to reach the main platform. So again, at Vancouver, please watch your step as you exit the train and make your way to a designated crossing to reach the platform for Vancouver. Thank you. Ladies and gentlemen, next station stop coming up will be Portland, Oregon in just under 20 minutes. Again, Portland, Oregon will be our next station stop coming up in just under 20 minutes. Thank you.4時間ばかしシアトル出てから経ちました。先ほどですね、コロンビア川っていうそのオレゴン州とワシントン州との間の川を、州境の川を越えまして、で今オレゴンのついにポートランドまで着きました。今全米で一番住みたい街って言われている有名な、なんかすごい暖房が効いてるの、あったかい場所ですね。でここでですね、45分ぐらい、外出てきていいよということを言われたので、ちょっと外まで出てみようと思ってます。もうすぐ、アームトラックでアメリカを一周するというぐらい僕はアームトラックに乗りまくったわけですけど、こんなに長い時間外出てきていいよって言われたのは、正直初めてです。結構でっかい駅とかでも5分とか10分っていうか、はっきり言ってそれ以外だとですね、駅の外に出ようとすると係の人にすぐ出るから出ないでって言われて出れないんですよね、アームトラック基本的に自分の到着駅がなかったら。なんで45分も出れたっていうのは本当初めてですね。てか20分以上出たの初めてじゃないかな。これがオレゴンだそうです。ポートランドユニオンステーションが、このポートランドでは到着駅ってことになるんですね。さすがにここを出ただけだとちょっとわからないですね、オレゴンとかポートランドという街は。でも
いやー、つい数日前まで寒いところをずっと行ってきてたので、こうやってヤシの実があるっていうのはちょっと独特な感じがしていいですね。街の方をちょっと歩きながら、今1時半なので、ちょっとご飯でも食べたり、夜ご飯をどっかで買ったりしようかなと思います。確かにポートランドが歩ける街って言われてるだけあって、歩いてる人がすごい多いし、街がコンパクトですね。小さいからっていうのは、田舎だからっていうのはあるかもしれないですけど、いや、ちょっとフォーのお店があったんで、ここでパッといただきたいなと思います。このビーフフォー 16.5 ドルです。美味しそうですね。まあ、読売駅から近いところまでしか行けないんで、ちょっとこういうところでいいかなと思ったんですけど、いやー、今でも近くにこういうところあってよかったです。こう一杯2000円って考えるとやっぱり高いなと、日本帰ることを帰るちょっと前なんでやっぱり考えさせますね。いただきます。フォーを食べて戻ってきました。あそこの方美味しかったですね。欧米のベトナム料理屋で食べるとあんまりなんかくたっとした感じの麺が多いんですけど、あそこの方はしっかりコシがある感じで日本人好みだなと思いました。なんかポートランドは食のレベルが非常に高いって聞いたんですけど、もしかしたらそうかもしれません。これがユニオンステーション、ポートランドユニオンステーションの外観なんですけど、改めて見てみるとすごいなんか雰囲気があっていい感じですね。45分ってことなんで、4までの往復で10分ぐらいかかっちゃいまして、ご飯食べて帰ってきたらもう45分です。いや、これから、明日の朝8時半ぐらいまでずっと、汽車に言われる形となります。まあでもあと2回ですからね。ここから、メアリービル、サンフランシスコまで行くのと、それからサンフランシスコからロサンゼルスまで行く、その乗り口2回、それでもう終わりなんで、あと2回のライドを、楽しんでいきたいなと思います。なんかちょっと食事買っていけないかな。今日の夜ご飯はこれです。これ 11.5 ドルするんですけど、高い、1300、400円。だから日本に帰ることを思い出すと、急になんか物価の違いを改めて考えるようになっちゃいましたね。本当に倍から3倍ぐらい違いますね。いや、さて、じゃあこれから、オレゴン州を縦断してカリフォルニア州に入ってきます。
years long or short or what? You think it was such a yeah, it is. It is. Not that always not every year. Yeah, but not until Easter. I'd rather just like 5 hours than 2 days. Oh, into the river. I bought 2 pieces. I bought 2 The Willamette River. Yes, look. Okay, let me write it. Willamette. Correction, the Willamette River. Oh, are you not checking it in? 10分ほど降りていって言われたんで今降りてます。雨降っててね降りなくてもいいかなと思ったんですけどみんな降りますね。オレゴン州ユージン駅っていうところに来ました。さっきポートランドから出て3時間ぐらいシアトルから出て、7時間半ぐらいですかね。オレゴン州を南北半分に割ったら今半分ぐらいのところまで来たっていう感じです。何があるのかなって感じですけど、まあなんかさっきからなんで叫んでるのまあ基本何もない田舎町っていう感じですね。やっぱり農場が盛んなんでしょうね。ずっと畑とかあとはまあ牛飼ってたりとかそういうところばっかりでした。いやー、まあ、シアトルとかに比べたら、若干内陸に入って鉄道の路線が来ているので、まあ、そういう影響もちょっと強いかもしれないです。こっからあと半分、ポートランドからここまで来ましたけど、あとオレゴンを抜けてですね、オレゴン州を
けたら、カリフォルニアの上の方の州都のサクラメントに向かいます。サクラメントもちょっとだけ内陸だから、多分そういう感じで路線が昔組み立てられたんでしょうね。で、その後、サンフランシスコに行くような形です。10分間だけ外出ていいよってことだったんで、あんまり遠くには行けませんが、まあ、このユージン駅、オレゴン州の真ん中あたり、こんな感じの街並みです。Nice to see you, brother. アメリカの田舎っていう感じですかね。結構ここは降りる人が多いですね、先ほどから。空港がないのかな。空港がないからやっぱり鉄道を使っているのかもしれないです。もうこのアムトラックにも十分慣れましたね。何泊したんだろう。いや、結構時間で考えると結構なことになりそうですね。本当に相変わらずの雨なんですけど、こっちの人は全然傘ささないんですよね。いやー、なんか向こうの方は山荘でもありそうですね。結構オレゴン州は自然が多いなと思います。今アメリカは広大だから、街から離れるとすぐ大自然って感じですけど、そろそろ戻ろう。じゃあ、クラマスフォールズ。クラメイって言ってるように聞こえてるんですけど、日本語だとクラマスフォールズって書いてありました。オレゴン州の、最後の駅に来ました。オレゴン州の、一番南のアムトラック駅ということになるんだと思います。ここから次はもうあれですね、カリフォルニア州にまた戻るという感じです。実に1ヶ月ぶりにカリフォルニア州に戻ってきた形ですね。今夜の、9時45分なんで、もうちょうど12時間アムトラックに乗ってたことになりますね、シアトルから。ここから先はもうなんかアナウンスとかもなしで、みんな寝るタイミングということで、なんかですね、降りる駅についてもアナウンスしないからみんなちゃんと起きてねっていう、なんか結構無責任なアナウンス最後あって、大丈夫かな、それ寝過ごす人絶対出てくるんじゃないかなと思ったんですけど、まあそんな感じのようです。僕も次シアトルじゃないや、サンフランシスコで降りるので、エミリーベルってところなんですけど、まあ間違えないようにしたいなと思います。まああれですね、オレゴンはポートランド以外はやっぱりなんかのどかな街っていう、まあポートランドものどかそうな感じありましたけど、そんな感じですね。ここはもう今日最後のなんていうんですか、少し時間を置いてストップしてくれる場所ということなので、15分ほど時間を置いてくれてあります。
12時間乗って2回しかそういう時間を設けてくれてないんで、やっぱり基本的にアムトラックはゆっくり止まってはくれない電車っていうことだと思います。まあ基本的に遅延が問題だと思うぐらい多発してますからね、あんまり時間取ってらんないんでしょう。なんか日本の電車に慣れてるとこういう駅舎って新鮮ですね。なんかプラットフォームが道路と変わらないレベルにあって、なんか何の柵もないっていうか、勝手に簡単に入ってこれる。まあだからこういう電車の入り口、列車の入り口にはやっぱり係員さんがいて、ちゃんとチケットを確認しますし、まあ自分はもうずっと乗ってるからもうさすがにそんなことされないですけれども、やっぱりなんか見たことないような人が来たらやっぱりちゃんと毎回確認して、さらに列車の中でももう一度確認した後、その座ってる席のところになんかメモみたいに差し込むんですね。それでこの人は確認済みだよっていうことを表すという感じになっています。今夜9時48分です。少し涼しいぐらいですね。明かりが全然ない。近くに街がないのかな。ちょっと10分ほど時間があるから駅舎に入ってみます。after you. Thank you. You're welcome. こじんまりとした感じですね。自販機が置いてあって、なるほど。よいしょ。ほんと近くにあんまり街がないですね。暗い。ほんと日本の田舎と変わらない。向こう側になんか変なネオンの建物が一つありますけど、一体何でしょうか。こういうところ来るとやっぱ思うんですけど、日本はここ松田社ですけど、本当にスバルもあるし、日本の産業は今でも自動車だけは踏ん張って持ちこたえてますね。田舎に行けば行くほど結構日本車まだ走ってるなと思って、ちょっとした感動を覚えました。今回の旅は2003年に留学してた頃から、もうソニーとかパナソニックとか東芝とかどんどんシェアを落としているのを目の当たりにしましたけど、当時からヒュンダイがすごかったですけど、それでも未だに日本の自動車は世界で勝ってて、アメリカで勝ててるっていうのはやっぱ大きいですよね。この国で勝てるっていうのは本当に実力がある証拠だと思うので、いやーすごいなと勝手に感心しております。本当に何もないなオレゴン州、一番南のアムトラックの停車駅、カラマスフォールスっていうところに来てます。この次はもう夜10時に発ですけれども、多分6時間ぐらいしたらもうカリフォルニア州の州都サクラメントに着いてるんじゃないかなと思います。でそこからちょっと下るとエミリービル、いわゆるサンフランシスコの、停車駅ですね。そこでしっかり降りないと
そのまま南に下っていかれてしまうとロサンゼルスまで行ってしまうので、そんなに寝続けることはないでしょうけど、僕もしっかり起きなきゃいけないなという感じです。そうですね。今日は本当一日中アムトラックに乗ってるっていう感じでした。アメリカ一周も33日目が終わろうとしています。最後、このオレゴン州のアラモスフォールズから、で終わりにしたいと思います。どうもありがとうございました。失礼します。